Okay, let's start for the session. आवाज येतोय माझा? कोल्हे सर, प्लीज रिप्लाय. Am I audible? Okay, sir. Fine. Okay, let's start for the session. First upon, I introduce myself. I am Professor Anand Gharu from PVG College of Engineering. I am working as an assistant professor in Computer Engineering Department of PVG COE Nashik. Today, we are here to attend the seminar for fundamentals of computer. So I am going to deliver the webinar on fundamentals of computer. Fundamentals means suppose you don't know about anything, you don't know anything about the basic of computer, then in that you will get all that basic things. And if suppose you are familiar or uh, you very well know about the computer system, but some of the basic part like input output devices, how computer works, what is the input, what is the program, data, all these basic things we don't learn in the computer course. So today in the today's session, I will tell you all the basic things about the computer. Our webinar contents are history, introduction, block diagram, part of computer, input devices, output devices, storage devices, peripheral devices, the internal component of the computer, types of keyboard and mouse, types of scanner, printer, and other hardwares. And last one is the operating system. I would like to tell you one thing to the student. मी वेबिनार मध्ये टेक्निकल गोष्टी इंग्रजीमध्ये सांगणार आहे, पण काही गोष्टी असेल तर त्या मी मराठीत सुद्धा रिपीट करेल. So don't panic about that. Okay. First one, generation of computer. Generation of computer म्हणजे कॉम्प्युटर केव्हा इन्व्हेंट झालाय. कॉम्प्युटर मध्ये पण जनरेशन असतात. जसं आपण मोबाईल मध्ये ऍप वापरतो, अपडेट आली की नेक्स्ट व्हर्जन, तसं कॉम्प्युटर मध्ये जनरेशन आहे, व्हर्जन्स आहे की फर्स्ट कॉम्प्युटर कधी आला, कोणत्या वर्षी आणि त्याच्यामध्ये काय टेक्नॉलॉजी होती. सो हेअर यू कॅन सी देर आर 5 जनरेशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अँड फिफ्थ जनरेशन. आपण जे आता कॉम्प्युटर बघतो किंवा वापरतोय ते काय आहे, फिफ्थ जनरेशन. नाउ I will tell you about the first generation. First generation is developed between the 1946 to 1955. हे जे पिरियड दाखवलाय हा कधी नेटवर बघितला तर हा चेंज होत असतो, त्याच्यामुळे इथे एक्झॅक्ट इयर मेन्शन नाही केलंय. 1946 to 1955 in between first generation computer is developed. Technology used in the first generation computer. In first generation computer, vacuum tubes are used. तुम्ही बघितलं असेल सीआरटी टीव्ही असतो, सीआरटी टीव्ही मध्ये व्हॅक्यूम ट्यूब असते, त्यासारखे काही कंपोनंट असतात व्हॅक्यूम ट्यूब विच आर यूज इन दी फर्स्ट जनरेशन कॉम्प्युटर सिस्टीम. आय विल शो यू व्हॅक्यूम ट्यूब्स इन ग्राफिकल फॉर्मॅट इन दी नेक्स्ट स्लाइड. मी तुम्हाला हे पुढच्या स्लाइड मध्ये दाखवेल सगळं की कॉम्प्युटर कोणत्या याच्यामध्ये कोणता डिव्हाइस यूज केला आहे, तो डिव्हाइस दिसतो कसा आणि त्याचा यूज काय. That is about the first generation. Now second generation, from 1955 to 65, in between second generation computer is generated. In first generation computer there were some drawbacks or limitations of the first generation computer. So that's why speed problem or heating problem. So that's why second generation computer is implemented. It overcome the problem of first generation. तर त्याच्यामध्ये काय केलं गेलं, जे फर्स्ट जनरेशन मधले प्रॉब्लेम्स होते, स्पीड मिळत नव्हता किंवा काही सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म होत होतं, त्याच्यासाठी त्यांनी एक नवीन कॉम्प्युटर इन्व्हेंट केला, त्याला नाव दिलंय सेकंड जनरेशन. त्याच्यामध्ये त्यांनी व्हॅक्यूम ट्यूबच्या ऐवजी काय ऍड केलंय, इन दॅट सेकंड जनरेशन कॉम्प्युटर नंबर ऑफ ट्रान्झिस्टर्स आर
huge. So due to the number of transistors, some problems of the third generations are overcome. आता डेफिनेटली थर्ड जनरेशन मध्ये काय होईल, जे प्रॉब्लेम फर्स्ट सेकंड जनरेशनचे होते ते थर्ड जनरेशन मध्ये ओव्हरकम होते. सो इन द थर्ड जनरेशन इट इज इन्व्हेंटेड इन 1965 to 75 विथ आयसी. तुम्ही ऐकलं असेल, आयसी हे नाव ऐकलं असेल. आपण मोबाईल वापरतो, ज्याला कॉम्प्युटर माहित नसेल ते त्यांनाही हे माहित असेल. आयसी गेली, आपण सांगतो ना आयसी डॅमेज झाली मोबाईलची, आयसी चेंज करावी लागेल. सो आयसी इज अ इंटिग्रेटेड सर्किट. In third generation, integrated circuit technology is used to implement the computer. For the fourth generation, it is implemented in 76 to 1988. In that, microprocessor or large scale integration, microprocessor is used. In fifth generation, since 1988 to till the date, 1988 पासून तर आजपर्यंत जे काही आहे त्या कॉम्प्युटरला काय म्हणतात, फिफ्थ जनरेशन कॉम्प्युटर. म्हणजे आपण आता जे काही कॉम्प्युटर वापरतो नवीन, ते ऑलमोस्ट कोणते फिफ्थ जनरेशन कॉम्प्युटर आहे. अँड इन दॅट फिफ्थ जनरेशन कॉम्प्युटर विच टेक्नॉलॉजी यूज, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. तुम्ही आता ऐकलं असेल मोस्ट AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. याच्यामध्ये काय होतं, आर्टिफिशियल एटीएम मशीन मध्ये काय होतं, आपण एटीएम मशीन इज वन ऑफ द एक्झाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. की ती अशी एखादी गोष्ट नॅचरल नाही, आर्टिफिशियल, आणि तिला कॉम्प्युटर मधून अशी काही प्रोग्रामिंग करून इंटेलिजंट बनवलंय. सो दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज अ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. वी इन्सर्ट द एटीएम कार्ड, we pass some input as a password or pin number, and then we can withdraw the amount from the ATM. So such a technology is considered in the fifth generation. हे सगळं झालं कॉम्प्युटरची जनरेशन काय असते. पहिल्या कॉम्प्युटर मध्ये व्हॅक्यूम ट्यूब होता, सेकंड कॉम्प्युटर मध्ये ट्रान्झिस्टर वापरले गेले, थर्ड मध्ये आयसी वापरले गेले, फोर्थ जनरेशन मध्ये मायक्रो प्रोसेसर यूज केला गेला. आय विल शो यू व्हॉट इज अ मायक्रो प्रोसेसर. And fifth generation मध्ये AI. So I go for the next slide. Now here we will see detail out of the first generation. I have already told you in the first generation vacuum tube are used. Here you can see these are the graphical representation of vacuum tube. असं दिसतात बघा vacuum tube. या टाइप मध्ये पहिला कॉम्प्युटर जनरेट केला गेला आहे. अँड कॉस्ट इज व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह. याचे ड्रॉबॅक्स काय, पहिल्या जनरेशनचे कॉस्ट खूप जास्त होते, कारण की फर्स्ट टाइम त्यांनी इम्प्लिमेंट केला. बिगर इन साइज ड्यू टू द नंबर ऑफ व्हॅक्यूम ट्यूब्स, साइज ऑफ द कॉम्प्युटर इज बिगर. सो दॅट्स वाय दिस इज नॉट अ इफिशियंट कॉम्प्युटर सिस्टीम. आणि एक्सपेन्सिव्ह असल्यामुळे, बिगर जास्त मोठी साईज असल्यामुळे आपण तो पोर्टेबल कुठेतरी मूव्ह नाही करू शकत. सो दॅट्स वाय सम ऑफ द ड्रॉबॅक्स ऑफ द computer system. Keep one thing in your mind. In today's session I will just introduce about the basic of computer. So no need to go in detail about the generation. जास्त काही गरज नाही हे लक्षात ठेवायची. फक्त एवढं लक्षात ठेवा, कॉम्प्युटरचे 5 जनरेशन होते, त्याच्यामध्ये कोणकोणत्या टेक्नॉलॉजी यूज झाले आणि ते कसं दिसतं. नाउ here you can see these are the vacuum tube. हे जे दिसतात ते याला म्हणतात व्हॅक्यूम ट्यूब. असे व्हॅक्यूम ट्यूब पहिल्या जनरेशनच्या कॉम्प्युटर मध्ये यूज केले गेले. सेकंड जनरेशन मध्ये काय झालं, जे पहिल्या जनरेशन मध्ये प्रॉब्लेम्स होते की साईज मोठी होती, त्याच्यामध्ये कॉस्ट जास्त होती, तर त्याच्यामुळे त्यांनी याच्यामध्ये काय चेंजेस केले त्या कॉम्प्युटरमध्ये, नंबर ऑफ ट्रान्झिस्टर ऍड केले. ट्रान्झिस्टर ऍड केल्यामुळे एकच मिनिट. हॅलो, हो चालेल. हॅलो, 1 मिनिट. हा, एक 2 मिनिटं वाट पहा फक्त. काही स्टुडंट जॉईन होतात, ते त्यांना जॉईन करूया.
आवाज येतोय माझा? प्लीज रिप्लाय, एम आय ऑडिबल? हॅलो, एक पण रिक्वेस्ट नाही आहे. येतोय सर आवाज. का दिसत नाही? काही दिसत नाही. हॅलो, पुन्हा पुन्हा जॉईन करा बघा. हा सर बोला. हॅलो मॅडम, आवाज हा येतोय? सर येतोय सर, आवाज येतोय. हो, काही नाही, लहरे सरांचा फोन होता, काही स्टुडंट ऍड होता ते, पण मला काही इथं दिसत नाहीये. अच्छा ओके, ठीक आहे. सर, हा, परत एकदा तुम्ही बाहेर पडून तुम्ही जॉईन करा सर. ओके, चालेल. हा, बाकीच्यांनी तोपर्यंत मीटिंग लेफ्ट करू नका, मी 1 मिनिटात पुन्हा रिजॉईन. हो हो सर. ओके, आवाज येतोय सगळ्यांना माझा? येतोय सर. ओके, जे स्टुडंट जॉईन झाले त्यांनी स्वतःचा व्हिडिओ आणि ऑडिओ बंद करा बरं. जे स्टुडंट आता जॉईन झाले त्यांनी स्वतःचा ऑडिओ आणि व्हिडिओ बंद करा. फक्त तुम्हाला काय बोलायचं असेल तेव्हा ऑडिओ ऑन करून बोलू शकता. ओके, फाईन. ठीक आहे, मी कंटिन्यू करतो प्रेझेंटेशन. ओके, दिसते स्लाइड सगळ्यांना? योगिता मॅडम, स्लाइड दिसते? सर हो सर, दिसतंय सर. ओके, चालेल. प्रेझेंटेशन दिसतंय सर. ओके, मी कंटिन्यू करतो. ओके सर. Okay, thank you. In second generation, we use the transistor, and it support the machine and assembly language. Now, here you can see in the second generation, we use the transistor. Transistor are look like this. या प्रकारे ट्रान्झिस्टर दिसतात आणि हे त्या कॉम्प्युटरमध्ये इम्प्लिमेंट केले होते. कोणत्या? सेकंड जनरेशन कॉम्प्युटरमध्ये. थर्ड generation computer. We have already seen in the third generation computer, integrated circuit is used. Here you can read IC. IC used. IC चा लॉंग फॉर्म आहे इंटिग्रेटेड सर्किट. आपल्या मोबाईल, आपण जे स्मार्टफोन वापरतोय त्याच्यामध्ये सुद्धा आयसीचा वापर केला जातो. पण जे काही इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस आहे त्याच्याप्रमाणे आयसी चेंज होत असतात. कॉम्प्युटरमध्ये different types of IC, in computer different types of IC is used. That IC is also called as a microprocessor. त्याला मायक्रोप्रोसेसर पण म्हणतात कधी कधी. थर्ड जनरेशन, पहिल्या आणि सेकंड जनरेशनच्या कॉम्प्युटरमध्ये काय होतं, तो कॉस्टली पण होता आणि त्याची साईज जास्त होती. तर त्यांनी थर्ड जनरेशन कॉम्प्युटरमध्ये त्यांनी काय केलं, आयसी यूज करून तो that problem is overcome in the third generation. It is in smaller size. Now you can see this is a third generation computer. And in third generation computer, it support the high level language. Second generation मध्ये काय होतं, मशीन लेवल लँग्वेज, असेंब्ली लँग्वेज सपोर्ट होत होती. याच्यामध्ये हाय लेवल लँग्वेज सपोर्ट होते. हाय लेवल मीन्स nowadays you can see some computer courses are
कोर्सेस आर अवेलेबल, सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस. प्रोग्रामिंगचे जे काही कोर्सेस आहेत ते कोणत्या हाय लेवल लँग्वेजेस मध्ये असतात, तर ते कुठून सुरू झालं राईट व्हायला? थर्ड जनरेशन कॉम्प्युटर. यू कॅन सी आयसी. आयसी या प्रकारे दिसते. दिस इज अ स्ट्रक्चर और डायग्राम ऑफ द इंटिग्रेटेड सर्किट. असे डिफरंट आयसी कॉम्प्युटर मध्ये यूज केले गेले आहे. थर्ड जनरेशन कॉम्प्युटर. नाउ फोर्थ जनरेशन कॉम्प्युटर, इन दॅट VLSI, very large scale integration technology is used. VLSI, very large scale integration technology. या टाईपचे पीसी आपण आता बघतो ऑफिसमध्ये, कॉलेजमध्ये, शाळेमध्ये कुठेतरी असतात. हे कोणते फोर्थ जनरेशन कॉम्प्युटर अजून अवेलेबल आहेत, जे की कुठेतरी यूज होतात ते. अँड इट इज व्हेरी स्मॉल इन साईज. व्हाय इट इज स्मॉल इन साईज? थर्ड जनरेशन मध्ये सीपीयू होता, तो कसा होता? सीआरटी. पहिले आपल्याकडे टीव्ही होते बघा, मोठे टीव्ही, त्याला सीआरटी मॉनिटर म्हणतात. पण आता एलसीडी मॉनिटर आहे किंवा एलईडी आहे. सो इट इज स्मॉल इन साईज. दिस इज फोर्थ जनरेशन मायक्रोप्रोसेसर. नाउ यू कॅन सी व्हॉट इज अ मायक्रोप्रोसेसर. टीव्हीवर ऍड येत असते बघा, इंटेल चिप असं काहीतरी बघितलं असेल तुम्ही. त्याच्यात या प्रकारची चिप असते. इन दॅट मायक्रोप्रोसेसर देर आर, यू कॅन सी देर आर नंबर ऑफ आयसी. बघा तिकडे खूप आयसी अवेलेबल आहे ना. आणि हे या आयसी इथे ज्या माउंट आहे या पूर्ण चिपला म्हणतात मायक्रो प्रोसेसर. लास्ट वन, फिफ्थ जनरेशन. फिफ्थ जनरेशन म्हणजे आता जे काही आपण कॉम्प्युटर वापरतोय, ज्या काही टेक्नॉलॉजी यूज होतात त्या कोणत्या आहे? फिफ्थ जनरेशन. ULSI टेक्नॉलॉजी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटिग्रेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचं एक्झाम्पल मी तुम्हाला दिलं, काय? एटीएम मशीन किंवा गेम, काही गेमिंग स्टेशन गेम असतात ते, व्हॉइस रिकॉग्निशन, नॅचरल लँग्वेजेस. हा पार्ट तुम्हाला इतका इम्पॉर्टंट नाहीये, पण बेसिकली एवढं लक्षात ठेवा, फिफ्थ जनरेशन मध्ये जे आता आपण ज्या काही टेक्नॉलॉजी वापरतोय त्या सगळ्या काय फिफ्थ जनरेशन. आता आपण ऑनलाईन वेबिनार करता येतोय, मी इथून शिकवतोय, तुम्ही घरी बसून ऐकता ते. हे काय आहे? ऑल दिस पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ द फिफ्थ जनरेशन कॉम्प्युटर. स्विच ऑफ युअर मायक्रोफोन. कुणाचं आवाज येतोय? मायक्रोफोन स्विच ऑफ करा. नाउ come to the main part, introduction of the computer. In introduction of the computer, I will tell you about the what is a computer, why it is named as a computer, what are the part of the computer, what is the internal structure of the computer, input output devices of the computer. आज मी सगळं तुम्हाला त्याच्याबद्दल सांगणार आहे मेन इंट्रोडक्शन मध्ये, तर व्यवस्थित लक्ष द्या. What is a computer? Now here you can read a word computer is derived from the word compute. Computer हे नाव कसं काय आलं याला? कम्प्यूट. तुम्ही कम्प्यूट हे नाव ऐकलं असेल किंवा नसेल ऐकलं तर नंतर डिक्शनरी मध्ये बघा. कम्प्यूट हे नाव आलं. कम्प्यूट मीन्स कॅल्क्युलेशन. आणि कॉम्प्युटर हा काय करतो? कॉम्प्युटर परफॉर्म्स द डिफरंट कॅल्क्युलेशन ऑपरेशन, अरिथमॅटिक और लॉजिकल ऑपरेशन. कॉम्प्युटरचं काम काय आहे? काहीतरी ऑपरेशन परफॉर्म करणं, कॅल्क्युलेशन करणं. त्याच्यामुळे त्याला काय नाव दिलंय? कॉम्प्युटर. आणि कॉम्प्युटर हे नाव कशावरून आलं? इट इज डिराइव्ह फ्रॉम वर्ड कम्प्यूट. आणि कम्प्यूटच मिनिंग काय होतं? कॅल्क्युलेशन. लक्षात आलं? त्याच्यामुळे कॉम्प्युटरला काय नाव आहे? कॉम्प्युटरला नाव कॉम्प्युटर कसं काय आलं? ड्यू टू द वर्ड कम्प्यूट. याच्या बेसिक गोष्टी असतात या बुक्स मध्ये किंवा कोणत्या कोर्स केला त्याच्यात नाही लक्षात येत, त्या गोष्टी मी तुम्हाला याच्यात सांगणार आहे. वी all are familiar with the calculation in our day to day life. We apply mathematical operation. आपण आपल्या डे टू डे लाईफ मध्ये कॅल्क्युलेशन करत असतो का? मोबाईलवर तुम्ही कॅल्क्युलेटर ओपन करतात, काहीतरी ऑपरेशन परफॉर्म करतात. पण मोबाईल आता आला स्मार्टफोन, पण कॉम्प्युटर पहिल्यापासून आहे, त्याच्यावर पण आपण कॅल्क्युलेशन करतो. तर कॉम्प्युटर इज द डिव्हाइस विच परफॉर्म द व्हेरियस अरिथमॅटिक लॉजिकल ऑपरेशन. And you know, simple calculation takes less time, complex calculation takes much larger time. कॉम्प्युटर मध्ये काय असतं? काही गोष्टी खूप लवकर एक्झिक्यूट होतात, म्हणजे लवकर आपल्याला रिझल्ट येतो. काही काही गोष्टींना खूप वेळ लागतो. तर ते डिपेंड्स विच ऑपरेशन वी आर गोइंग टू परफॉर्म.
So man explores with the idea develop a machine which can perform this type of arithmetic calculation with full accuracy. This gives birth to a device or machine called computer. म्हणजे काय, हे जे असे जे काही ऑपरेशन्स असतात, अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन किंवा कॅल्क्युलेशन पार्ट झाला पाहिजे, त्याच्यासाठी कोणीतरी एक कॉम्प्युटर बनवला. आता कोणी बनवला ते मी हिस्ट्री मध्ये सांगितलं नाही. चार्ल्स बॅबेज ही व्यक्ती होती. त्याने काय इन्व्हेंट केलाय, पहिला कॉम्प्युटर इन्व्हेंट केलाय. Now definition of computer. Computer is the electronic device which can be programmed to perform high speed mathematical or logical operation. Simple definition लक्षात ठेवा. कॉम्प्युटर काय आहे, एक इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस आहे. आणि तो इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस आहे, त्याच्यामध्ये काय केलेली असते, प्रोग्रामिंग केलेली असते. म्हणजे त्याला शिकवलेलं असतं काय ऑपरेशन करायचे. And it performs the different mathematical and logical operation. So this is a simple definition of the computer. Again, I repeat the definition. Computer is an electronic device which can be programmed to perform different mathematical or logical operation. ज्याला ही पण डेफिनेशन लक्षात येत नसेल त्याच्यासाठी अजून सोपी डेफिनेशन सांगतो. कॉम्प्युटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेअर अँड सॉफ्टवेअर. कॉम्प्युटर म्हणजे काय, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेअर अँड सॉफ्टवेअर. मी सांगतो पुढच्या स्लाइड मध्ये, इन नेक्स्ट स्लाइड आय विल एक्सप्लेन यू व्हॉट इज अ हार्डवेअर अँड व्हॉट इज अ सॉफ्टवेअर. कॉम्प्युटर मध्ये जे पार्ट आपल्याला दिसतात, जसं की माऊस, कीबोर्ड, मॉनिटर, हे काय आहे, हार्डवेअर पार्ट आहे. आणि सॉफ्टवेअर म्हणजे काय, ऑपरेटिंग सिस्टीम. आपण ओपन करून पेंट ओपन करतो कॉम्प्युटर स्टार्ट केल्यानंतर, पेंट किंवा वर्ड पॅड किंवा आपण MS ऑफिस मध्ये काम करतो, तुम्ही केलं असेल तर त्याच्यामध्ये ते जे आहे ज्याच्यात आपण काम करतो ते झालं सॉफ्टवेअर. आणि जी वस्तू आपण वापरतो, माऊस वापरतो, कीबोर्ड, हे काय झाले, हार्डवेअर. सो दॅट्स वाय वी कॅन से कॉम्प्युटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेअर अँड सॉफ्टवेअर. Computer accepts, stores and manipulate and process the information in binary format and display the result in human understandable language. कॉम्प्युटर काय करतो, आपण जेव्हा माउस वगैरे वापरतो, कीबोर्ड वापरतो, इट ऍक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम युजर. तो कुठेतरी तो हार्ड डिस्क वर मेमरी मध्ये सेव्ह करतो, मॅनिप्युलेट करतो, म्हणजे त्याच्यामध्ये चेंजेस करतो. वी कॅन रिनेम द फाईल, वी कॅन डिलीट द फाईल, प्रोसेस द इन्फॉर्मेशन. आफ्टर प्रोसेस द इन्फॉर्मेशन, आपण जी माहिती देतो, आपण जे टाईप करतो, ती इन्फॉर्मेशन कॉम्प्युटरला कळत नाही, प्रोसेसरला. त्याला कोणती भाषा कळते, फक्त डिजिटल. आपण ऐकलं असेल डिजिटल इंडिया, डिजिटल मार्केटिंग. कॉम्प्युटरला फक्त कोणती लँग्वेज कळते, कॉम्प्युटर अंडरस्टँड द डिजिटल लँग्वेज. आणि डिजिटल मीन्स बायनरी फॉर्मॅट. कॉम्प्युटरला कोणती बायनरी फॉर्मॅट मधली माहिती कळते. तर हा काय करतो प्रोसेसर, आपण जी काही त्याला माहिती देतो, इट कन्वर्ट that information into the binary format, and that binary format is understandable to the machine, but machine again convert that information into the human understandable language. प्रोसेसर काय करतो, डिस्प्ले करताना मॉनिटरवर ते इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट करून पुन्हा अशा फॉर्म मध्ये डिस्प्ले करतो की जी आपल्याला ह्युमनला जी कळू शकते. दॅट इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉम्प्युटर. Now here you can again read the definition. Computer is the electronic device used to process the data. It convert data into the information. Okay. Some part of the computer. Computer चे main part काय आहे, हार्डवेअर, ओके. कॉम्प्युटरचे मेन पार्ट काय, हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर, डेटा अँड युजर. हार्डवेअर मी तुम्हाला सांगितलं, माऊस, कीबोर्ड, हार्ड, अशा गोष्टी की जे आपल्याला दिसतात आणि ज्याला आपण टच करू शकतो. थिंग्स विच वी कॅन टच और वी कॅन सी इज कॉल्ड एज अ हार्डवेअर. सॉफ्टवेअर, त्याच्या नावामध्ये दिलं, सॉफ्टवेअर मीन्स अ थिंग्स विच वी कॅनॉट टच, वी कॅन जस्ट सी. अशा गोष्टी कॉम्प्युटर मधल्या ज्या की आपण टच नाही करू शकत त्याला हाताने, पण हा आपण त्याला पाहू शकतो किंवा वापरू शकतो, त्याला म्हणतात सॉफ्टवेअर. डेटा मीन्स इन्फॉर्मेशन. आपल्याला ऍडिशन करायची असेल 2 नंबरची तर आपण काय करणार, नंबर पास करू त्याच्यासाठी. 2 + 2 दॅट इज अ डेटा. युजर मीन्स अ पर्सन हु आर गोइंग टू यूज दी कॉम्प्युटर और हु आर गोइंग टू हँडल द कॉम्प्युटर. युजर म्हणजे अशी व्यक्ती जी की कॉम्प्युटर वापरणार. जसं की तुम्ही तिकडे बसून वेबिनार ऐकतात आहे, तुमच्याकडे मोबाईल असेल किंवा कॉम्प्युटर असेल, तर कन्सिडर करा तुमचा जो मोबाईल आहे तो कॉम्प्युटर आहे आणि तुम्ही तो वापरतात, त्याच्यावर बघतात. याचा अर्थ तुम्ही काय झाले, युजर. आणि डेटा म्हणजे काय, मी जे इथं स्लाइड दाखवतो तुम्हाला, हे काय झालं,
डेटा. हार्डवेअर काय, मी लॅपटॉपवर प्रेझेंट करतो, तुम्ही मोबाईलवर वापरतात, याचा अर्थ तुमचा मोबाईल आणि माझा लॅपटॉप हे काय झालं हार्डवेअर. सॉफ्टवेअर म्हणजे तुम्ही मीटिंग अटेंड करण्यासाठी कोणतं तरी सॉफ्टवेअर डाउनलोड केला असेल, गुगल मीट ऍप, ओके, आणि मी तुम्हाला प्रेझेंटेशन दाखवतोय, तर मी प्रेझेंटेशनसाठी कोणतं तरी सॉफ्टवेअर वापरलंय, कोणतं, पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन. याचा अर्थ गुगल मीट ऍप आणि पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन या दोन गोष्टी काय झाल्या, सॉफ्टवेअर. तुम्हाला लक्षात आलं असेल बेसिक. हार्डवेअर म्हणजे मोबाईल, लॅपटॉप, माऊस, कीबोर्ड, हार्डवेअर. सॉफ्टवेअर म्हणजे गुगल मीट ऍप झालं, मी जी स्लाइड दाखवतोय पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन, ते झालं सॉफ्टवेअर. डेटा म्हणजे मी काही टाईप करून तुम्हाला हे दाखवतोय व्हॉट द कॉम्प्युटर, हे काय दिसतं, हा झाला माझा डेटा. आणि युजर म्हणजे कोण, तिकडे तुम्ही युजर आहे तुमच्या मोबाईलवर, इथं माझ्या लॅपटॉपवर मी युजर आहे. सो दिस इज द बेसिक कन्सेप्ट ऑफ द कॉम्प्युटर. नाऊ आय डिस्क्राइब द होल फ्लो ऑफ द कॉम्प्युटर विथ द हेल्प ऑफ द डायग्राम. तुम्ही हा डायग्राम पाहू शकता, याच्यामध्ये तुम्हाला कळेल बघा, ही एक व्यक्ती बसली, तिथं लिहिलंय पीपल, हा काय झाला युजर. इथं दिसतंय तुम्हाला कॉम्प्युटर, इथे दिसतंय तुम्हाला कॉम्प्युटर, कॉम्प्युटरमध्ये इथे काहीतरी दिसतंय, याचा अर्थ हा झाला आपला सिस्टीम, हे झाला आपला हार्डवेअर पार्ट. इथं तुम्ही पाहू शकता बघा, ऍरो दाखवलेला आहे, जेवढे असे पार्ट आहे की ज्याला आपण टच करू शकतो ते काय झाले हार्डवेअर. सॉफ्टवेअर, आता इथे असं दाखवलंय बुक्स दाखवलंय, पण या बुक्स नाही, ऍक्च्युली या काय आहे, आपण ज्या कॉम्प्युटरमध्ये जे सॉफ्टवेअर टाकतो किंवा मोबाईलमध्ये जे ऍप टाकतो. तुम्हाला बेसिक एक्झाम्पल देतो. असं आय कन्सिडर यू आर नॉट अवेअर अबाउट द कॉम्प्युटर. मी असं समजतो तुम्हाला माहित नाही कॉम्प्युटर, पण तुम्हाला मोबाईल माहिती आहे. मोबाईलमध्ये आपण जे ऍप टाकतो ते सगळे काय असतात, सॉफ्टवेअर. ओके. डेटा म्हणजे जी इन्फॉर्मेशन आपल्याला दिसते किंवा आपण कोणाला तरी दाखवतो त्याला म्हणतात डेटा. सो दिस इज द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कॉम्प्युटर सिस्टीम. याच्यामध्ये सगळं आलं बघा, पीपल म्हणजे युजर, डेटा म्हणजे अशी माहिती जी आपण दाखवतोय, आणि हे जे पार्ट आहे कॉम्प्युटरचे ते सगळे काय आहे हार्डवेअर, आणि कॉम्प्युटरच्या मध्ये जे काही इन्स्टॉल केलेलं आहे ऑपरेटिंग सिस्टीम पासून ते सगळे सॉफ्टवेअर, ते झाले सॉफ्टवेअर. दिस इज बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कॉम्प्युटर. हिअर यू कॅन सी, तुम्ही कॉम्प्युटरचा कोर्स केला असेल किंवा तुम्हाला तुमच्या 12वी मध्ये किंवा 10वी मध्ये कुठेतरी आलं असेल कॉम्प्युटर सब्जेक्ट मध्ये, कारण की आता शाळेला आयसीटी सब्जेक्ट आहे, त्याच्यात असा काही डायग्राम आला असेल. तर इनपुट डिव्हाइसेस म्हणजे काय, माऊस आणि कीबोर्ड, इथून आपण इनपुट देतो, काहीतरी टाईप करतो, ते कोणाकडे जातं, सीपीयू. कॉम्प्युटर सोबत एक बॉक्स येतो, त्याला सीपीयू म्हणतात बघा, त्या पूर्ण बॉक्सला. त्या बॉक्समध्ये काय, हा तो बॉक्स, त्याच्यामध्ये काय असतात सगळे हार्डवेअर पार्ट. सो वी पास द इनपुट टू द सीपीयू, आणि त्याच्यामध्ये मेमरी असते बघा, दोन टाईपच्या मेमरी असतात कॉम्प्युटरमध्ये, रॅम मेमरी आणि रॉम मेमरी. रॅन्डम ऍक्सेस मेमरी, रीड ऑनली मेमरी, आणि हार्ड डिस्क पण असते. तर यू कॅन सी द स्टोरेज डिव्हाइस, इथे हार्ड डिस्क आहे. तर आपण जी काही माहिती याला पाठवतो, विच इन्फॉर्मेशन वी पास टू द सीपीयू, सीपीयू interpret the information with the help of the control unit through the storage device. After getting the information from the storage device, it pass the information to the output device. काय होतं, आपण नॉर्मली आपण इथे केलं, एखादा ऍडिशन साठी व्हॅल्यू पाठवली 2+2, ती कोणाकडे जाईल, कंट्रोल युनिट. तो काय करेल, मेमरीकडे जाईल. रॅम, आपल्या कॉम्प्युटरमध्ये किंवा मोबाईलमध्ये बघितलं असेल तुम्ही, नवीन मोबाईल घेताना आजकाल आपण 4GB रॅम पाहिजे, 8GB रॅम पाहिजे मोबाईलमध्ये, असं बघतो ना. का, कारण की आपण जे काही ऑपरेशन परफॉर्म करतो कॉम्प्युटरमध्ये किंवा मोबाईलमध्ये, ते कुठे कुठे परफॉर्म होतात, रॅम मध्ये. रॅम मेमरी जास्त असेल कॉम्प्युटरची किंवा मोबाईलची, तर आपलं कोणतंही ऑपरेशन लवकर एक्झिक्यूट होईल. त्याच्यामध्ये तो 2+2 केलं तर इथून इन्फॉर्मेशन येते, ती इन्फॉर्मेशन इथून कॅल्क्युलेट होते. आपण आता शिकलो कॉम्प्युटर म्हणजे काय, कॅल्क्युलेशन, कॉम्प्युटेशन. तो इथे कॅल्क्युलेशन करतो, आणि आउटपुट डिव्हाइस म्हणजे काय, मॉनिटर. तर तो जो रिझल्ट आहे तो कुठे डिस्प्ले करतो, मॉनिटर. सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द मॉनिटर. Hardware is it can be electronic device or part of the computer which we can see and touch. अशा गोष्टी की ज्या आपण पाहू शकतो आणि त्याला हात पण लावू शकतो, त्याला म्हणतात हार्डवेअर. जसं की माऊस, कीबोर्ड. इथे मी तसे एक्झाम्पल दिलेले, मी जास्त वेळ घेत नाही याच्यामध्ये.
कारण की आपल्याला एका तासात सेशन कव्हर करायचं. नाव हिअर यू कॅन सी इन दिस डायग्राम डिफरंट हार्डवेअर आर अवेलेबल. इथं खाली बघा नंबर दिलेला 1 2 3 आणि हे तुम्हाला पाहून पण कळत असेल. हा मॉनिटर आहे, हा सीपीयू आहे, हा कीबोर्ड आहे, इथे माऊस आहे, स्पीकर आहे. ओके, तर हे जेवढे पार्ट आहे याला म्हणतात हार्डवेअर. सॉफ्टवेअर म्हणजे software can be a set of instruction or software is the things which we can see but we cannot touch. सॉफ्टवेअर म्हणजे अशी गोष्ट जी आपण पाहू शकतो पण ती आपण टच करू नाही शकत. जे की कॉम्प्युटरच्या मध्ये दिसतात ना आपल्याला प्रोग्राम ऍप्लिकेशन, ते काय असतात सगळे सॉफ्टवेअर. फॉर एक्झाम्पल MS ऑफिस, आपण इंटरनेट ऑन करतो, इंटरनेट वापरतो, तर आपण त्याच्यासाठी कशामध्ये जातो? वेब ब्राउझर मध्ये. तर वेब ब्राउझर हा काय झाला? सॉफ्टवेअर. नोटपॅड, वर्डपॅड, पेंट हे काय झाले? सगळे सॉफ्टवेअर. टाइप्स ऑफ हार्डवेअर. टाइप्स ऑफ हार्डवेअर काय काय असतात? हार्डवेअरचे टाईप प्रोसेसर, मेमरी, इनपुट आउटपुट आणि स्टोरेज डिव्हाइस. मी आता मागच्या डायग्राम मध्ये दाखवलं तुम्हाला. इथे हिअर यू कॅन सी इनपुट डिव्हाइसेस, सीपीयू म्हणजे प्रोसेसर, आउटपुट डिव्हाइसेस आणि मेमरी आणि स्टोरेज म्हणजे स्टोरेज डिव्हाइस. ऑल आर दी पार्ट ऑफ दी hardware or types of the hardware: processor, memory, input output and storage device. Here you can see again in this diagram. याच्यामध्ये बघा काय होतं? इनपुट आहे, आपण इनपुट दिला तर तो कोणाला जातो? प्रोसेसर. प्रोसेसर काय करतो? इथे मेमरी आहे बघा, त्याच्यामध्ये कोणी कॉम्प्युटर बघितला असेल ओपन करून, नसेल बघितला तर मी आज तुम्हाला इमेजेस दाखवणार आहे तसं. मग इथून कॅल्क्युलेशन होतं आणि ते कॅल्क्युलेशन होऊन फायनली कुठे प्रिंट होतं? स्क्रीनवर. तर इथं दिसतंय तुम्हाला आउटपुट, हा इनपुट है ना, आणि इथं मेमरी, स्टोरेज. इथे ऍक्च्युअली प्रोसेस होऊन रिझल्ट डिस्प्ले होतो मॉनिटरवर. नाउ नेक्स्ट पार्ट, that is a part of the computer. Now we will see the each and every part of the computer. Input devices. Input devices means we pass some input or we pass some value to the computer. आपण कॉम्प्युटरला काहीतरी माहिती देतो, त्याला म्हणतात इनपुट डिव्हाइसेस. पण आपल्याला जी काही माहिती द्यायची असेल कॉम्प्युटरला, ते आपण कोणत्या तरी डिव्हाइस थ्रू देऊ शकतो. आपण असं बोललो आणि त्याला माहिती जाईल असं होईल का? नाही, कॉम्प्युटरवर नाही होणार. पण 5th जनरेशनच्या कॉम्प्युटरमध्ये असं आहे की तुम्ही मोबाईलमध्ये गुगल असिस्टंट ओपन करतात, त्याच्यामध्ये तुम्ही बोलतात आणि ऑटोमॅटिकली तो ते टाईप करून पाठवतो. हे पॉसिबल आहे, पण मग त्याच्यासाठी तो डिव्हाइस पाहिजे. तर तसं बेसिकली कॉम्प्युटरमध्ये कीबोर्ड आणि माऊस हे 2 डिव्हाइस आहे जे की इनपुट देतात, जिथून की आपण काहीतरी टाईप करू शकतो. सो here you can see major part of the computer. Now you can see first one, that is the mouse. Second one, that is the keyboard. हे दिसतंय तुम्हाला स्कॅनर. स्कॅनर कदाचित तुम्ही बघितला असेल किंवा नाही. हा स्कॅनर, याच्यावर आपण काहीतरी पेस्ट ठेवला की तो स्कॅन करून ऑटोमॅटिकली कॉम्प्युटरमध्ये ऍज अ डिजिटल फॉर्मॅट मध्ये सेव्ह होतो. सो दिस इज अ स्कॅनर. इन द नेक्स्ट स्लाइड आय विल टेल यू डिटेल अबाउट दी माउस, कीबोर्ड अँड स्कॅनर. आता फक्त मी तुम्हाला एक इंट्रोडक्शन दाखवतो कोणकोणते डिव्हाइस असतात. इमेजेस पाहून आपल्याला लक्षात येतील. आपण नावं ऐकले असतील. यू मे हॅव हर्ड नेम ऑफ दी हार्डवेअर डिव्हाइसेस ऑर पार्ट, बट ऍक्च्युअली यू मे हॅव नॉट सीन दी डिव्हाइसेस, बट हिअर यू कॅन सी दी इमेजेस. डिजिटल कॅमेरा हा आपण बघितलाय. त्याच्यात वेब कॅमेरा हा बघितलाय आपण. आजकाल सगळीकडे झालंय किंवा आपल्या मोबाईलमध्ये पण असतो, जो पुढे असतो तो ऍज अ वेबकॅम सारखाच वर्क होतो. पण काही ऑफिसेस असतात तिकडे सेपरेट, याला एक्सटर्नल वेबकॅम म्हणतात, तो एक्सटर्नली यूज होतो. पण हा कुठे कनेक्ट करावा लागेल? कॉम्प्युटर. हे जेवढे पार्ट मी दाखवतो हे कॉम्प्युटरला कनेक्ट करता येतात. जॉयस्टिक व्हिडिओ गेम खेळण्यासाठी गेम स्टेशनवर जे इनपुट डिव्हाइसेस असतात त्याला म्हणतात जॉयस्टिक. किंवा तुम्ही बघितलं असेल व्हिडिओ गेम साठी असे डिव्हाइसेस असतात. जॉयस्टिक इज अ इनपुट डिव्हाइस which is used to play the game. ट्रॅकबॉल असे काही मोबाईल पण होते बघा, ज्याच्यामध्ये मध्ये असं रेड कलरचा एक बॉल असायचा, त्याला ट्रॅकबॉल म्हणतात. त्याच्यावरून पण आपण पॉइंटिंग करू शकतो, म्हणजे सिलेक्शन करू शकतो ऍज अ माउस सारखं. काही some of the keyboard support the trackball and that keyboard is called as a multimedia keyboard. Multimedia keyboard मध्ये असे ट्रॅकबॉल असतात. मोबाईल मध्ये बघितलं असेल तुम्ही कुठे असतात.
टच पॅड मोबाईलला आपण जे काही आजकाल मोबाईल वापरतो टच स्क्रीन, ते काय झालं टच पॅड. त्याच्यानंतर लॅपटॉप. आता मी लॅपटॉप वापरतोय, मी विदाउट युजिंग द माउस आय एम गिव्हिंग द इनपुट. मी माउस न वापरता टच पॅड वापरतो, कारण की लॅपटॉपवर टच पॅड दिलेला असतो. हेअर इन दिस इमेज यू कॅन सी द टच पॅड. So it is called as a touch pad. लाईट पेन तुम्ही बघितलं असेल, काही मोबाईल आहे, काही लॅपटॉप ज्यांच्या स्क्रीनला आपण एक पेन दिलेला असतो, लाईट पेन, त्याला स्टायलस पण म्हणतात. त्या पेनने आपण इनपुट देऊ शकतो. बाय युजिंग दॅट पेन वी कॅन गिव्ह द इनपुट टू द अवर कॉम्प्युटर सिस्टीम ऑर मोबाईल सिस्टीम. बारकोड स्कॅनर हा बघितला असेल तुम्ही. बारकोड स्कॅनर कुठेतरी दुकानात गेले, एखाद्या मॉलमध्ये गेले, शॉपिंग मॉलमध्ये, तिकडे असतात बघा हे बारकोड स्कॅनर. आपण जे काही प्रॉडक्ट परचेस करतो, साधा कोणताही प्रॉडक्ट घेतलं, त्याच्या मागे एक स्कॅनर असतो, लाईनिंगचा एक कोड असतो. दॅट कोड इज स्कॅन बाय दी बारकोड रीडर, बारकोड स्कॅनर. आणि या स्कॅनरला अजून आपण काय म्हणतो, हँड हेल्ड स्कॅनर. मायक्रोफोन हे तर तुम्हाला माहित असेल, आता तुम्ही सेशन ऐकताना हेडफोनवर ऐकत असाल, त्याला मायक्रोफोन म्हणतात. ग्राफिक्स टॅबलेट हा पण एक पुन्हा डिव्हाइस आहे ज्याच्यावर आपण लिहू शकतो, ते डिस्प्ले होतं. मॅग्नेटिक इंक हे एटीएम कार्ड असेल किंवा काही डिव्हाइसेस असतात ज्याच्यावर आपण स्वॅप करू शकतो. ऑप्टिकल मार्क रीडर आता बंद, आता सगळे ऑनलाईन एक्झाम झाले. याच्या अगोदर काय होत होतं, सीईटी वगैरे या एक्झाम कसे होत होते, ऑप्टिकल मार्क रीडर असा पेज दिला जायचा, त्या पेजवर आपण फक्त डॉट फिल करत होतो, आणि नंतर ती जी शीट आहे ती कुठेतरी स्कॅन केली जायची. ती जी स्क्रीन स्कॅन केली जाते, दॅट इट इज स्कॅन बाय दी ऑप्टिकल मार्क रीडर, ओएमआर शीट म्हणून असतात बघा. गव्हर्नमेंट एक्झाम असतात ना, ते अजून पण त्याच्यावर आहेत. ओएमआर शीट बाय युजिंग द ओएमआर रीडर वी कॅन रीड द आन्सर शीट ऑफ सीईटी. आता नाही होते, अगोदर होत होतं. मॅग्नेटिक कार्ड रीडर हे बऱ्याचशा लोकांनी बघितलंच असेल की आपण एटीएम कार्ड स्वॅप करतो, कुठं बिलिंग करतो, तेव्हा मॅग्नेटिक कार्ड रीडर यूज केला जातो. बायोमेट्रिक डिव्हाइसेस हे पण बघितलं असेल तुम्ही तुमच्या शाळेत किंवा कॉलेजमध्ये. स्टाफची जी अटेंडन्स आहे ती कशावर होते, इट इज स्टाफ अटेंडन्स इज रेकॉर्डेड बाय दी बायोमेट्रिक डिव्हाइस. आता याच्यात पूर्ण हँड दाखवला आहे, पण आपण फक्त थंब घेतात त्याच्यामध्ये किंवा एखादी फिंगर प्रेस करतात. पण काही मशीन अशी आहे ज्याच्यामध्ये तुम्ही आधार कार्ड बनवलं असेल त्याच्यावर असतं बघा बायोमेट्रिक डिव्हाइस. ते सांगतात आपल्याला हा एक राईट हँड पुट करा, लेफ्ट हँड पुट करा. सो दॅट इज अ बायोमेट्रिक डिव्हाइसेस. नाउ नेक्स्ट वन इज द आउटपुट डिव्हाइस. आउटपुट डिव्हाइस फर्स्ट वन इज अ मॉनिटर. हे आउटपुट हे जे मी सांगितले ते इनपुट होते, आता सगळे आउटपुट डिव्हाइस आहे. हे काय, ह्याच्यावरून आपल्याला आउटपुट मिळेल. वी विल गेट अ इन्फॉर्मेशन. मॉनिटरवर आपल्याला काहीतरी दिसतं म्हणजे तो आउटपुट आहे. प्रिंटर आपण प्रिंट दिली तर ते आपल्याला पेजवरती प्रिंट येते म्हणजे आउटपुट झाला. प्रोजेक्टर पण आउटपुट डिव्हाइस आहे. आपण त्याला काहीतरी पेनड्राईव्ह लावला तर आपल्याला ती स्क्रीन दिसते. हे तुमच्या शाळेमध्ये कुठेतरी असेल बघा, कॉलेजेस शाळेमध्ये प्रोजेक्टर वापरतात, ते याला आउटपुट डिव्हाइस म्हणतात. इनजेट प्रिंटर, फोटो स्टुडिओमध्ये गेले असाल आणि फोटोवाला सांगतो बघा अर्जंट पासपोर्ट फोटो मिळेल, तर तो काय करतो, ते फोटो प्रिंट कशावर देतो, ह्याच्यावर. इनजेट प्रिंटर मीन्स कलर प्रिंटिंग साठी वापरतात. इनजेट हा मोस्टली कुठे बघायला मिळेल तुम्हाला, फोटो स्टुडिओ. प्लॉटर हा डिव्हाइस मे बी तुम्ही कधी बघितला नसेल किंवा ऐकला नसेल. प्लॉटर, प्रिंटर वेगळं आणि प्लॉटर वेगळं. प्लॉटर इज अ आउटपुट डिव्हाइस विच इज यूज टू प्रिंट द ग्राफिक्स ऑर लार्ज इमेज ऑर सम चार्ट. प्लॉटर का वापरतात, प्रिंटर सारखा आहे पण मोठा डिव्हाइस असतो. जे होर्डिंग बघतात ना तुम्ही, कॉलनीमध्ये होर्डिंग लावतात, मोठे मोठे बोर्ड लावतात, ते काय प्रिंटरवर नाही प्रिंट होत, ते कशावर प्रिंट होतात, प्लॉटर. लक्षात ठेवा, ही गोष्ट माहित नसेल तुम्हाला किंवा माहित असेल तर खूप चांगली गोष्ट आहे, पण बऱ्याचशा लोकांना माहित नसतंय. प्लॉटर हा असा डिव्हाइस आहे की याच्याने पण मोठा प्लॉटर असतो की ज्याच्यावर आपल्याला मोठ्या इमेजेस, होर्डिंग वगैरे असतील त्या प्रिंट करायचे असेल तर प्लॉटर वापरतात. लेजर प्रिंटर विच इज यूज टू टेक अ प्रिंट आउट अँड स्पीकर. हे काय सगळे ऑल आर दी आउटपुट डिव्हाइस, कारण की यांच्याकडून आपल्याला काहीतरी मिळतं म्हणून आपण याला म्हणतो आउटपुट डिव्हाइस. स्टोरेज डिव्हाइस.
स्टोरेज डिव्हाइस मध्ये दोन पार्ट असतात. देयर आर टू टाइप, प्रायमरी स्टोरेज अँड सेकंडरी स्टोरेज. इन प्रायमरी स्टोरेज इट कन्सिस्ट टू पार्ट, रॅम अँड रॉम. हे बघितलं, हे तुम्ही कधी कॉम्प्युटर ओपन केला किंवा कुठेतरी बघितला क्लासमध्ये एखादा सीपीयू ओपन, तर रॅम दिसतात. तर याला ही असते रॅम मेमरी. कधी रॅम मेमरी आपल्या कॉम्प्युटरमध्ये इन्स्टॉल नसेल तर आपला पीसी काहीच काम करू शकत नाही. विदाउट रॅम अवर पीसी विल नॉट वर्क. पण ही कशी मेमरी असते? रॅन्डम ऍक्सेस मेमरी. फक्त काही टेम्पररी मेमरी म्हणतात त्याला. रॉम मेमरी, रीड ऑनली मेमरी. मी तुम्हाला याच्याबद्दल जास्त सांगत नाही कारण की तो तुमच्या लेवल तो पार्ट जास्त. फक्त एवढं लक्षात ठेवा, दोन टाईपचे स्टोरेज असतात, रॅम अँड रॉम. आणि विदाउट रॅम आपण कॉम्प्युटर यूज करू शकत नाही. काही वेळेस असा प्रॉब्लेम येतो बघा की कॉम्प्युटर सुरू केला की कंटिन्यू बीप आवाज येत असतो. तर तो कधी येतो? रॅम कधी खराब झाली असेल किंवा रॅम प्रॉपरली कनेक्ट नसेल तर. नाऊ सेकंड वन, सेकंडरी स्टोरेज. सेकंडरी स्टोरेज कशाला म्हणतात? हार्ड डिस्क. कॉम्प्युटरमध्ये हार्ड डिस्क असते बघा. देयर आर टू टाइप ऑफ हार्ड डिस्क, इंटरनल अँड एक्सटर्नल. एक्सटर्नल हार्ड डिस्क पण येते जी की आपण पेनड्राईव्ह सारखी कनेक्ट करू शकतो. पण ही कोणती हार्ड डिस्क आहे? सॉरी, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आपण बाहेरून कनेक्ट करू शकतो ऍज अ पेनड्राईव्ह. बट दिस इज अ इंटरनल हार्ड डिस्क. पार्ट बघितला असेल तुम्ही, नसेल बघितला तर कमीत कमी इमेज लक्षात ठेवा. कधीतरी भविष्यात तुम्ही बघालच. कारण की तुम्ही कोणत्याही एज्युकेशनसाठी गेले, मेडिकल, इंजिनिअरिंग, फार्मसी, बीएससी, कुठेही गेले तर आजकाल कॉम्प्युटर हे बेसिक आहे. सगळ्यांना कॉम्प्युटर आलंच पाहिजे. इव्हन जॉब साठी अप्लाय करायचं असेल तरी आपल्याला कॉम्प्युटर माहित पाहिजे की फॉर्म कसा भरतात, वर्ड कसं वापरतात, आपलं रेझ्यूम कसं बनवतात. तर त्याच्यासाठी आपल्याला हे माहित पाहिजे. सो दिस इज अ हार्ड डिस्क. ऑप्टिकल डिस्क बघितली असेल तुम्ही, आजकाल खूप कमी यूज होतो याचा. पण अगोदर पेन ड्राईव्ह नव्हता तर ऑलमोस्ट जे मूवी वगैरे होते ते आपण घरी सीडी आणून बघत होतो. याला म्हणतात ऑप्टिकल डिस्क. पेन ड्राईव्ह तो सगळ्यांना माहित असेल. झिप ड्राईव्ह. जेव्हा पेन ड्राईव्ह, हार्ड डिस्क अशा काही गोष्टी नव्हत्या तेव्हा कॉम्प्युटरमध्ये मेमरी म्हणून काय यूज होतं? झिप डिस्क, फ्लॉपी ड्राईव्ह म्हणतात त्याला. झिप डिस्क आणि फ्लॉपी ड्राईव्ह. पण आता हे यूज होत नाही कारण की याच्यात खूप कमी मेमरी येते. आजकाल आपल्याला 2 GB 1 GB मेमरी सुद्धा कमी लागते. याच्यामध्ये MB मध्ये मेमरी होती. मेमरी कार्ड जे की तुम्ही मोबाईलला वापरता. एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हे बघा, अशी दिसते एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, जे की आपण बाहेरून पेनड्राईव्ह सारखं कनेक्ट करू शकतो. दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ड डिस्क. I don't explain you in detail about the internal structure. Just you can see. जस्ट एवढंच सांगतो तुम्हाला की याच्यामध्ये काय असतं इंटरनल स्ट्रक्चर मध्ये. असे जसे सीडी असतात ना तशा मल्टिपल प्लेट असतात. तशा एन नंबर ऑफ डिस्क याच्यामध्ये सेव्ह असतात आणि त्याच्यामध्ये आपला डेटा सेव्ह होतो. आणि दिसत असेल तुम्हाला हा हेड आहे जो की आपली इन्फॉर्मेशन रीड करतो. कॉम्पॅक्ट डिस्क ड्राईव्ह आजकाल खूप कमी यूज होतो याचाही. पण तुम्ही बघितलं असेल कॉम्प्युटरमध्ये असतं बघा हा कनेक्ट जॉईंट, की ज्याच्यामध्ये इन दॅट वी कॅन इन्सर्ट अवर सीडी अँड वी कॅन रीड द डेटा. इट इज कॉल्ड द कॉम्पॅक्ट डिस्क ड्राईव्ह. हे पण काय सांगत नाही डिटेल मध्ये तुम्हाला. तुम्ही बघितलं असेल सीडी, या पार्ट मध्ये सीडी असते. सीडी आणि डीव्हीडी दोन असतात. पेरिफेरल डिव्हाइसेस. पेरिफेरल डिव्हाइसेस आतापर्यंत आपण काय बघितलं? इनपुट डिव्हाइसेस, आउटपुट डिव्हाइसेस. ओके, सम ऑफ द पार्ट लेफ्ट. आय विल ट्राय टू कंप्लीट द वेबिनार विदिन द 10 मिनिट. 10 मिनिटात मी वेबिनार फिनिश करण्याचा प्रयत्न करतो. पेरिफेरल डिव्हाइस. मॉडेम. मॉडेम म्हणजे काय? इट इज अ डिव्हाइस विच इज यूज टू ऍक्सेस द इंटरनेट. इंटरनेटचा वापर करायचा असेल ना कॉम्प्युटरवर तर आपल्याला मॉडेम पाहिजे. काही मॉडेम ऑलरेडी कॉम्प्युटरमध्ये इनबिल्ट असतात, काही नसतात. जसं आपल्या मोबाईलमध्ये ऑलरेडी मॉडेम आहे म्हणून आपण सो दॅट्स व्हाय वी कॅन डायरेक्टली ऍक्सेस द इंटरनेट. सो मॉडेम इज लुक लाईक दिस. स्विचेस कॉलेजमध्ये तुम्ही बघितले असाल, मल्टिपल कॉम्प्युटर आर कनेक्टेड टू द इच अदर, ओके, विथ द हेल्प ऑफ द स्विचेस ऑर हब. एकाने जास्त कॉम्प्युटर कधी कनेक्ट करायचे असेल नेटवर्कमध्ये तर त्याच्यासाठी काय वापरतात? हा डिव्हाइस वापरतात, स्विच. हा तुम्ही बघितला असेल, नसेल बघितला असेल तर डायग्राम लक्षात ठेवा, येईल भविष्य. राउटर
राउटर अगेन डिव्हाइस विच इज यूज टू प्रोव्हाइड द इंटरनेट सर्व्हिस. इंटरनेट सर्व्हिस साठी राउटर वापरतात. टीव्ही ट्यूनर कार्ड तुम्ही ऐकलं असेल की कॉम्प्युटरमध्ये आपण टीव्ही सुद्धा पाहू शकतो. कसं काय? सो टू ऍक्सेस द टीव्ही कनेक्शन इन युअर कॉम्प्युटर यू हॅव टू इन्स्टॉल द टीव्ही ट्यूनर कार्ड. आपल्याला काय करावं लागेल? आपल्या सीपीयू मध्ये टीव्ही ट्यूनर कार्ड इन्स्टॉल करावं लागेल. म्हणजे नवीन एक हार्डवेअर घेऊन तो त्याच्यात टाकावं लागेल, तर आपण त्याच्यावर टीव्ही पण पाहू शकतो. दोन टाईपचे टीव्ही ट्यूनर असतात, इंटरनल, एक्सटर्नल. इंटरनल म्हणजे तो डायरेक्ट मध्ये फिट असतो सीपीयू मध्ये. एक्सटर्नल म्हणजे तो आपण बाहेरून लावू शकतो. ओके, नाउ इंटरनल कंपोनेंट ऑफ द कॉम्प्युटर. नाउ हिअर यू कॅन सी इंटरनल कंपोनेंट. जो सीपीयू असतो ना बॉक्स, त्याच्यामधले पार्ट दाखवतो मी तुम्हाला. मदरबोर्ड. हिअर यू कॅन सी दिस इज अ मदरबोर्ड. एक्सपान्शन स्लॉट. हे एक्सपान्शन स्लॉट आहे की ज्याच्यामध्ये आपण साऊंड कार्ड, ऑडिओ कार्ड, साऊंड कार्ड, व्हिडिओ कार्ड, गेम कार्ड, लँड कार्ड, हे जे कार्ड असतात ना ते आपण याच्यामध्ये कनेक्ट करू शकतो. सीमॉस बॅटरी. दिस इज सीमॉस बॅटरी. अशी कॉइन सारखा एक कंपोनंट आहे जो की आपल्या मदरबोर्डला माउंट असतो. त्याच्यामध्ये काय असतं? त्याला म्हणतात सीमॉस बॅटरी. कूलिंग फॅन. तुम्ही बघितलं असेल जे असे मोठे सीपीयू आहे त्याच्यामध्ये फॅनचा आवाज येत असतो, कारण की त्याच्यामध्ये कूलिंग फॅन आहे. आणि हा फॅन का असतो? आपला जो मायक्रो प्रोसेसर आहे तो हीट होतो ना, तर तो हीट कमी झाला पाहिजे. बिकॉज ड्यू टू द हीट अवर कॉम्प्युटर सिस्टीम कॅन बी डॅमेज. जास्त हीट, जास्त टेम्परेचर आल्यामुळे कॉम्प्युटर सिस्टीम बंद होतात. त्याच्यामुळे त्याच्यात काय यूज होतो? कूलिंग फॅन. नाउ नेटवर्क कार्ड. नेट वापरायचं असेल त्याच्यासाठी नेटवर्क कार्ड आपल्या सिस्टीम मध्ये इन्स्टॉल पाहिजे. ओके, जॉईन. जे स्टुडंट जॉईन आहे त्यांनी एक 10 मिनिटं वाट बघा. मी तेवढ्यात फिनिश करतो आणि मी तुम्हाला एक फीडबॅकची लिंक पाठवेल. ती फीडबॅक लिंक फिलअप करा, तर तुम्हाला तुमचं सर्टिफिकेट तुमच्या मेल आयडीला मिळून जाईल. ओके. ग्राफिक्स कार्ड. गेम खेळायचं असेल कॉम्प्युटरवर तर त्याच्यासाठी ग्राफिक्स कार्ड इन्स्टॉल करावं लागतं. पॉवर सप्लाय युनिट, एसएमपीएस, स्विच मोड पॉवर सप्लाय. हा डिव्हाइस बघता ते मागे आपण सीपीयू ला कनेक्ट करतो, तर हा एसएमपीएस आहे, हा आपल्या सिस्टीम मध्ये पॉवर सप्लाय करण्याचं काम करतो. एसएमपीएस इट इज यूज टू सप्लाय द पॉवर टू द कॉम्प्युटर सिस्टीम. मेमरी स्लॉट. You can see the memory slot. Here you can install the RAM memory. CPU. बघा तुम्हाला सीपीयू कसा दिसतो. तुम्ही you may have seen the advertise on the TV. Intel Inside अशी एक ऍडव्हर्टाईज येते, त्याच्यात दाखवतात बघा याची इंटेल 4. त्याला म्हणतात सीपीयू आणि यालाच म्हणतात मायक्रो प्रोसेसर. टाइप्स ऑफ दी कॉम्प्युटर. सुपर कॉम्प्युटर. मी रीड नाही करत जास्त इन्फॉर्मेशन, फक्त तुम्हाला शॉर्ट मध्ये सांगतो व्हॉट इज अ सुपर कॉम्प्युटर. सुपर कॉम्प्युटर इज द फास्टेस्ट कॉम्प्युटर विच इज यूज टू एक्झिक्यूट द लार्ज ऑपरेशन. सुपर कॉम्प्युटर म्हणजे असा कॉम्प्युटर आहे की जो खूप मोठं काम असेल, खूप मोठं कॅल्क्युलेशन असेल ते करण्यासाठी सुपर कॉम्प्युटर वापरतात. पॅरलल कॉम्प्युटिंग म्हणजे एका सोबत आपल्याला 100-150 टास्क एक्झिक्यूट करायचे असेल त्याच्यासाठी काय वापरतात? सुपर कॉम्प्युटर. सुपर कॉम्प्युटर हा बेसिकली मोठ्या मोठ्या कंपनीमध्ये, गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्येच वापरतात. आपण नॉर्मली कॉलेज, शाळेमध्ये सुपर कॉम्प्युटर वापरत नाही. मेन फ्रेम कॉम्प्युटर. अगेन मेन फ्रेम कॉम्प्युटर इट इज यूज बाय द डिफरंट कंपनी. हे पण कंपनीमध्येच वापरला जातो मेन फ्रेम कॉम्प्युटर. याच्यामध्ये आपण नॉर्मली होम यूज साठी किंवा कमर्शियल यूज साठी वापरत नाही. मिनी कॉम्प्युटर आपण जे घरी वापरतो, कॉलेजमध्ये काय सिस्टीम असतात त्यांना आपण सांगू शकतो मिनी कॉम्प्युटर. किंवा मोठे मोठे वर्क स्टेशन असतात तिकडे आता आपण हे नेट वापरतो, पण नेट वापरण्यासाठी कुठून तरी आपल्याला नेट मिळत असेल, असे जे सिस्टीम आहे तिथे मिनी कॉम्प्युटर असतात. मायक्रो कॉम्प्युटर मध्ये 3 टाईप येतात: डेस्कटॉप, लॅपटॉप आणि पाम कॉम्प्युटर. डेस्कटॉप म्हणजे जे आपण नॉर्मली बघतो शाळेमध्ये किंवा कॉलेजमध्ये ते असतात डेस्कटॉप कॉम्प्युटर. लॅपटॉप मीन्स यू नो व्हेरी वेल लॅपटॉप, यू कॅन सी द डायग्राम. पाम कॉम्प्युटर म्हणजे काय? हँडहेल्ड डिव्हाइसेस. आता आपण मोबाईल वापरतो ना, मोबाईलला आपण म्हणू शकतो पाम कॉम्प्युटर, कारण की मोबाईलमध्ये मोस्ट ऑफ कॉम्प्युटरचे
ऑपरेशन परफॉर्म होतात तर त्याला आपण पाम कॉम्प्युटर म्हणू शकतो. किंवा लॅपटॉप मध्ये एकदम छोटे लॅपटॉप येतात बघा, हाता एवढे, त्याला म्हणतात नोटबुक. टॅबलेट पीसी प्रत्येकाला माहित असेल. टॅबलेट पीसी हँडहेल्ड डिव्हाइस म्हणजे मोबाईल, स्मार्टफोन म्हणजे मोबाईल. ओके, टाइप्स ऑफ कीबोर्ड. एक चांगली गोष्ट सांगतो तुम्हाला कीबोर्ड मधली, जी की तुम्हाला माहित नसेल. जो बेसिक कीबोर्ड असतो त्याला 104 की असतात. स्टँडर्ड कीबोर्ड और बेसिक कीबोर्ड सपोर्ट द 104 की. तुम्ही कधी काउंट केल्या ना या की पूर्ण सगळ्या, तर या किती की असतात? 104 की असतात. डिफरंट टाइप्स ऑफ कीबोर्ड. हा कोणता कीबोर्ड आहे? बेसिक. हा एक तुम्ही पाहू शकता बघा इथे, फोल्डेबल कीबोर्ड आहे. असाही कीबोर्ड मिळतो, फक्त तो कॉस्टली असतो. फोल्डेबल कीबोर्ड. नाउ हियर यू कॅन सी व्हर्च्युअल लेजर कीबोर्ड. माउस. देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ माउस. एकदम अगोदरची जी सिस्टीम होते त्याच्यामध्ये माउस यूज होत होता, त्या माउसला म्हणायचे मेकॅनिकल माउस. मेकॅनिकल माउस का? कारण की त्याच्यामध्ये मेकॅनिकल पार्ट आहे. आणि तुम्ही इथे पाहू शकता बघा, बॉल, एक असा रबर बॉल आहे त्याच्यामध्ये मूव. तो बॉल जसा आपण जसा माउस मूव करतो, तो बॉल पण मूव होतो. त्या बॉलने आपल्याला कर्सर इकडे तिकडे मूव होताना दिसतो. तो झाला मेकॅनिकल माउस. आजकाल जे आपण वापरतो ते कोणते माउस आहे? ऑप्टिकल माउस. का? त्याच्यामध्ये बॉल नाही यूज केलाय, त्याच्यामध्ये काय यूज केलंय? एलईडी, लाईट एमिटिंग डायोड. आणि त्याच्यातून कधी आपण त्याच्या बॉटम साईडने कधी माउस बघितला तर त्याच्यामधून रेड कलरचा लाईट येत असेल, म्हणून त्याला काय म्हणतात? ऑप्टिकल माउस. मॉनिटर. मॉनिटर मधले पण 3 प्रकार असतात. आपण जे घरी सगळ्यात अगोदर टीव्ही यूज करत होतो त्या टाइपचा एक सीपीयू आला, मॉनिटर आला, त्याला म्हणतात सीआरटी मॉनिटर, कॅथोड रे ट्यूब. बघितलं असेल तुम्ही. हे बघा, डायग्राम दाखवतो मी, थोडं शॉर्ट मध्ये कंप्लीट करतोय. कॅथोड रे ट्यूब. एलसीडी. एलसीडी जो की एलसीडीने काय झालं? साईज कमी झाली. नेक्स्ट एलईडी. आता कोणते टीव्ही चालतात ते सध्या? एलईडी, लाईट इमिटिंग डायोड. सो देयर आर 3 टाइप ऑफ मॉनिटर: सीआरटी मॉनिटर, एलसीडी मॉनिटर अँड एलईडी मॉनिटर. लक्षात ठेवा, सीआरटी मॉनिटर, एलईडी मॉनिटर, एलसीडी मॉनिटर. स्कॅनर अँड प्रिंटर. स्कॅनर बघा, 2 टाइपचे स्कॅनर असतात. एक फ्लॅट बेड स्कॅनर आहे आणि हा दुसरा हँड हेल्ड आहे. हा फ्लॅट बेड का आहे? कारण की हा फ्लॅट आहे, याच्यामध्ये आपण याला हातात उचलून स्कॅन नाही करू शकत, म्हणून याला काय म्हणतात? फ्लॅट बेड स्कॅनर. पण हा बघू शकता तुम्ही हँड हेल्ड. हँड हेल्ड का? याला आपण हातात धरून स्कॅनिंग करू शकतो, त्याच्यामुळे याला काय म्हणतात? हँड हेल्ड. देर आर 2 टाइप ऑफ स्कॅनर: फ्लॅट बेड स्कॅनर अँड हँड हेल्ड. नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ प्रिंटर. 3 टाइपचे प्रिंटर असतात. हा बघा, हा डॉट मॅट्रिक्स प्रिंटर, जो की तुम्ही बँकमध्ये किंवा मेडिकल मध्ये बघितला असेल. आवाज येत असतो त्याचा. मेडिकल मध्ये देतात बघा प्रिंट, किंवा कपड्यांच्या दुकानामध्ये कुठेतरी. डॉट मॅट्रिक्स प्रिंटर याला, कारण की हा डॉटेड प्रिंटिंग करतो, तो डॉट मॅट्रिक्स प्रिंटर. दुसरा आहे लेजर प्रिंटर, त्याच्यात आवाज येत नाही किंवा असं डॉटेड नाही, डायरेक्टली प्रिंट होते. आणि तिसरा प्रिंटर आहे इंकजेट प्रिंटर. तो मी तिकडे डायग्राम मध्ये दाखवला, इंकजेट, जो की कुठे वापरतात? फोटोशॉप, फोटो स्टुडिओ मध्ये. फोटो स्टुडिओ मध्ये का? कारण की तो कलर प्रिंटिंग होते त्याच्याने. ओके, हे बघा इथे पाहू शकता तुम्ही, इंकजेट प्रिंटर. याच्यामध्ये फोटो प्रिंट होतोय कलर मध्ये. कलर प्रिंटिंग करायचं असेल तर इंकजेट प्रिंटरच वापरतात. या काही बेसिक गोष्टी आहे की कॉम्प्युटरच्या आपल्याला माहित नसतात. हा डॉट मॅट्रिक्स आहे, हा लेजर प्रिंटर आहे. प्लॉटर. प्लॉटर मी तुम्हाला सांगितलं, प्लॉटर का वापरतात? मोठे मोठे इमेजेस, फोटो असेल ते प्रिंटिंग करण्यासाठी, जसं की होर्डिंग. बघा दिसतंय, प्लॉटर एक आउटपुट डिव्हाइस आहे बघा. किती एक रूम असते ना, एका रूम एवढा मोठा डिव्हाइस असतो प्लॉटर. कारण की तेवढी मोठी इमेज, फक्त काय होतं की याला वेळ लागतो प्रिंटिंगला. आपल्या नॉर्मल प्रिंटर सारखं दिली प्रिंट आणि एका मिनिटात प्रिंटिंग नाही होत, याला प्रिंटिंग होण्यासाठी थोडा वेळ लागतो. अँड दिस डिव्हाइस इज कॉल्ड एज अ प्लॉटर. एसएमपीएस, स्विच मोड पॉवर सप्लाय, मी आता इमेजेस मध्ये दाखवलं होतं. हा, हे आपल्या सीपीयू मध्ये असतो हा. आणि हा काय काम करतो? It supply the power to our computer system. Then only we can use the computer. Without the help of the SMPS, our computer system will not work. SMPS नसेल कॉम्प्युटर मध्ये, किंवा SMPS खराब झाला तर आपला कॉम्प्युटर पुढे काहीच काम नाही करणार.
जसं इलेक्ट्रिसिटी आहे, आपल्याला इलेक्ट्रिसिटी बंद झाली की आपले घरातले सगळे कनेक्शन बंद होतात, तसंच आहे एसएमपीएस कधी बंद झाला तर बाकीच्या सिस्टीमला पॉवर मिळत नाही. सो दॅट्स वाय वी कॅनॉट यूज द कॉम्प्युटर. मी शॉर्ट मध्ये सांगतो तुम्हाला, बिकॉज इट्स 12 PM, 12 वाजले तरी एक 5 मिनिटात फिनिश करतो. पोर्ट ऑफ पेरिफेरल तुम्ही बघितलं असेल, सीपीयूच्या बॅक साईडला असं दिसतं बघा, सीपीयूच्या बॅक साईडला असे दिसतात. हे जे दिसतंय हे माऊस कनेक्ट करण्यासाठी आहे. हे दिसतंय इथरनेट, याच्यावर इंटरनेटची केबल कनेक्ट होते. हे USB पोर्ट आहे, ते माऊस पेन ड्राईव्ह कनेक्ट करता येतो. सिरियल पोर्ट मॉनिटरसाठी केबल आहे, सॉरी मॉनिटरसाठी ही केबल आहे VGA पोर्ट. त्याच्यानंतर LPT प्रिंटर, इथे प्रिंटर कनेक्ट करायचं असेल, इथं कोणता प्रिंटर कनेक्ट होतो, डॉट मॅट्रिक्स. गेमिंग साठी बघा जॉयस्टिक असतात ना, जे गेमिंगचे रिमोट असतात ते इथे लावतात. आणि हा जो पार्ट दिसतोय हा कशासाठी आहे, स्पीकर लावण्यासाठी. स्पीकर, इफ यू वॉन्ट टू कनेक्ट द स्पीकर देन यू हॅव टू पुट द यू हॅव टू कनेक्ट पिन इन दिस सेक्शन. हा काय आहे, दिस इज द बॅक साइड ऑफ युअर सीपीयू. तुमचं सीपीयूची बॅक साइड आहे. USB डिव्हाइसेस माहिती असेल तुम्हाला, USB चा लॉंग फॉर्म लक्षात ठेवा. सगळ्यांना USB माहिती आहे पण लॉंग फॉर्म नसेल माहित. युनिव्हर्सल सिरियल बस, युनिव्हर्सल सिरियल बस USB चा लॉंग फॉर्म आहे. आणि बघा असे डिव्हाइस असतात ना, असे दिसतात, त्याला म्हणतात USB डिव्हाइस. हे पेन ड्राईव्ह आहे, तुम्हाला माहित असेल. ओके, मॉडेम इज अ डिव्हाइस. मॉडेमचं लॉंग फॉर्म आहे मॉड्युलेटर डिमॉड्युलेटर. मॉडेम का वापरतात, आपल्याला कधी इंटरनेट कनेक्शन वापरायचं असेल तर त्याच्यासाठी कसला यूज होतो, मॉडेम. विदाउट मॉडेम यू कॅनॉट ऍक्सेस द इंटरनेट ऑन युअर कॉम्प्युटर सिस्टम. हियर यू कॅन सी there are two type of modem, internal modem and external modem. As I have told you in the earlier slide, internal modem means modem is already added or mounted on the CPU. And external म्हणजे काय, it is not mounted or it is not available in the CPU. Externally we can add the modem. आता मी माझ्या लॅपटॉपवर नेट वापरतो, त्याच्यासाठी माझ्या घरी मॉडेम आहे. मॉडेम मधून एक केबल आले, त्याच्यामुळे मला नेट वापरता येतं. ओके, लास्ट पार्ट ऑफ अवर टुडे सेशन, दॅट इज अ ऑपरेटिंग सिस्टीम. आता आपण काय बघितलं सगळं, कॉम्प्युटर काय असतं, कॉम्प्युटरचे कोणकोणते पार्ट असतात, त्याच्यात हार्डवेअर काय असतं, सॉफ्टवेअर काय असतं, है ना. पण आता सगळ्यात महत्वाचा पार्ट की कॉम्प्युटर मध्ये ऑपरेटिंग सिस्टीम नसली तर आपण हार्डवेअर पण वापरू नाही शकत, सॉफ्टवेअर पण वापरू नाही शकत. विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टीम वी कॅनॉट यूज द सॉफ्टवेअर ऑर हार्डवेअर. काहीच वापर करता येत नाही. ऑपरेटिंग सिस्टीम काय कोणत्या असतात, विंडो 7, तुमच्या मोबाईलमध्ये अँड्रॉइड हे काय आहे, ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे. ती कधी काढून टाकली तर मोबाईल हा काय झाला, एम्प्टी, डम, काहीच करू नाही शकत. सो ऑपरेटिंग सिस्टीम द मेन पार्ट ऑफ द computer. It provides the interface between the computer user and computer hardware. ऑपरेटिंग सिस्टीमचा मेन वापर काय, हा काय करतो, युजर आणि कॉम्प्युटर याच्यामध्ये इंटरफेस प्रोव्हाइड करतो. यांना दोघांना एकमेकांशी इंटरॅक्शन करू शकतात ते. तर हे कोणाचं काम आहे, ऑपरेटिंग सिस्टीम. हियर यू कॅन सी द डायग्राम. युजर म्हणजे तुम्ही, हार्डवेअर म्हणजे तुमचा मोबाईल, आणि यामध्ये काय आहे, ऍप्लिकेशन आणि ओएस म्हणजे तुमच्या मोबाईलमध्ये अँड्रॉइड आहे, माझ्याकडे कोणती आहे, विंडो आहे. आणि ऍप्लिकेशन, मी कोणतं ऍप्लिकेशन वापरतोय, गुगल मीट. तुम्ही कोणतं ऍप्लिकेशन वापरतोय, गुगल मीट. म्हणजे आपल्याकडे ऑपरेटिंग सिस्टीम गुगल मीट आहे, इथे तुम्ही आहे, इथे हार्डवेअर आहे. पण हे कोणामुळे पॉसिबल होत आहे, ऑपरेटिंग सिस्टीममुळे. म्हणजे युजर आणि हार्डवेअर हे दोन्ही एकमेकांशी कॉन्टॅक्ट करू शकतात. का, जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टीम. सो ऑपरेटिंग सिस्टीम इज द इंटरमिडिएटर बिटवीन द computer user and hardware. Without help of the operating system we cannot interact with system. हा डायग्राम पाहू शकता बघा, ऑपरेटिंग सिस्टीम सगळ्यांना कनेक्टेड आहे बघा, मॉनिटर, प्रिंटर, माऊस. आणि समजा ऑपरेटिंग सिस्टीमच खराब झाली आपली कॉम्प्युटरची किंवा मोबाईलची, तर आपण काय ऑपरेशन करू शकतो का, नाही. ओके, these are the example of operating system. Now you can see these are some example of operating system you may have seen in your school or college. तुम्ही तुमच्या कॉलेजमध्ये किंवा शाळेमध्ये बघितलं असेल. त्यात विंडो XP आता काय खूप कमी यूज होतोय. तर विंडो विस्टा, दॅट इज अ विंडो 7, विंडो 8 अँड विंडो 10. अशा डिफरंट या कोणत्या ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे, सगळ्या विंडो ऑपरेटिंग सिस्टीम.
मोबाईलमध्ये कोणती ऑपरेटिंग सिस्टीम असते? अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टीम. लिनक्स. आजकाल बऱ्याचशा कॉलेजमध्ये कोणती ऑपरेटिंग सिस्टीम वापरतात? लिनक्स. का माहिती का? या ज्या ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे विंडो याच्यासाठी पे करावं लागतात. वी हॅव टू पे फॉर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टीम. इट इज अ लायसन्स कॉपी. बट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम इज अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर. ओपन सोर्स म्हणजे ही फ्री मध्ये अवेलेबल आहे. इन्स्टॉल केली तरी काही प्रॉब्लेम नाही. त्याच्यामुळे कॉलेजेसमध्ये कोणती ऑपरेटिंग सिस्टीम वापरतात? बेसिकली लिनक्स. त्याच्यामध्ये पण बरेचसे टाईप आहे. उबंटू, फेडोरा, रेड हॅट असे काही ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे. ज्या कोणत्या ऑपरेटिंग आहे? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम. Okay, so this is a basic introduction about the computer system or fundamentals of computer. What is a computer? Hardware, software, how computer works, what is the user, what is the data, what are the input devices, output devices, what are the internal part of the computer. Everything today we have seen or we have studied in the today's seminar. I hope that will be useful, that will be helpful or useful to you in your future study. मी जे काही आज सगळं घेतलं कदाचित त्याच्यातल्या बऱ्याचशा गोष्टी तुम्हाला माहित पण असेल, काही गोष्टी माहित नसेल तर ते तुम्हाला भविष्यात तुम्ही जे काही एज्युकेशन घेत असाल, इंजिनिअरिंग, फार्मसी, मेडिकल किंवा घरी पण बसत असाल तरी पण तुम्हाला ऍटलिस्ट कॉम्प्युटर बद्दल थोडंफार माहिती म्हणजे लक्षात राहील. यू 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 कॅन बी अवेअर ऑफ दी कॉम्प्युटर सिस्टीम. So this is enough for today's session because we have conducted session for only 1 hour. So in 1 hour I have tried my best to give you basic knowledge about the computer system. So thank you all of you for attending this session. So, if you have any doubt regarding today's session, you can ask me. तुम्हाला काही मी आता जे काही सांगितलं त्याच्यामध्ये कुणाला काही विचारायचं असेल, काही प्रॉब्लेम असेल तर चॅट बॉक्स मध्ये विचारू शकतात किंवा अनम्यूट करून विचारू शकतात. आणि काही प्रॉब्लेम नसेल तर वेट करा. मी फक्त तुम्हाला चॅट बॉक्स मध्ये याची लिंक पाठवतो सर्टिफिकेटची. फक्त तेवढी लिंक फिलअप करा, तुम्हाला तुमचं सर्टिफिकेट मिळून जाईल. लिंक पाठवली बघा चॅट बॉक्स मध्ये. चॅट बॉक्स मध्ये लिंक पाठवली आहे, फीडबॅक लिंक आहे. त्या लिंकला क्लिक करा, त्याच्यावर जी माहिती दिली आहे ती फिलअप करा. स्टुडंट्स, I have sent feedback link in your chat box. You should submit the feedback form with your proper detail. Enter your valid email ID. ईमेल आयडी टाकताना जो ईमेल आयडी सुरू आहे तो व्यवस्थित टाका. त्या ईमेल आयडीला तुम्हाला तुमचं सर्टिफिकेट मिळेल. You will get your certificate on your registered email ID. So that's why enter valid email ID in the feedback form. आणि काही प्रॉब्लेम येत असेल फीडबॅक फॉर्म भरताना तर चॅट बॉक्स मध्ये कॉन्टॅक्ट करा किंवा मला व्हॉट्सअप नंबरला कॉन्टॅक्ट करा. तुमचं सर्टिफिकेट मी तुम्हाला पाठवून देईन. ओके फाईन. काही अडचण असेल तर विचारा सेशनसाठी. If you don't have any problem, you can left meeting. If you have any doubt, you can ask to unmute yourself. काय विचारायचं असेल तर अनम्यूट करून विचारू शकतात. नाही तर फीडबॅक लिंक पाठवली आहे, त्या लिंकला फीडबॅक फिलअप करा. तुम्हाला तुमचं सर्टिफिकेट तुमच्या रजिस्टर ईमेल आयडीला मिळेल.
Okay, so I consider you don't have any doubt. So I conclude my webinar today. I would like to say thanks to our institute, Pune Vidyarthi Gruh College of Engineering, for giving me a opportunity to deliver the webinar on the fundamental of computer for you students. And I would also like to say thanks to all the participants, those who have attended the session uh, and 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 understand the concept of the fundamentals of computer. Okay, fine. Kulkarni sir. Yes, sir. Thank you, sir. Very informative lecture, fundamentals of computers. Keep it up and all the best. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir. कोणाला काय विचारायचं असेल तर विचारू शकता. नाही तर फीडबॅक फॉर्म फिलअप करा आणि हॅलो. हा येस. हा येतोय, बोला. वाकचौरे सर बोलतोय. हो बोला सर. हा, छान दिलं सर. हो धन्यवाद सर. कंटेंट चांगले होते. हो इन्फॉर्मेशन अगदी छोट्या छोट्या गोष्टींची जी पाहिजे होती ती चांगली, बेसिक कंपोनंट्स तुम्ही एक्सप्लेन केले ते चांगल्या पद्धतीने केले सर. हो थँक्यू सर. येस येस, थँक्यू थँक्यू. ओके ओके सर. ओके. ओके, फीडबॅक लिंक पाठवली, त्याच्यावर क्लिक करून फीडबॅक सबमिट करा. Okay, thank you all of you for joining the session. I end the meeting.